نیشنل کانفرنس کو ہوش کے ناخن لینے کا مشورہ دیتے ہوئے سابقہ ایم ایل اے گاندربل شیخ اشفاق جبار نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کا اگر یہی حال رہا تو اگلے الیکشن میں گھٹ کر وہ 14 سے 6 یا 8 سیٹوں تک محدود ہو کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے لوگ خوش نہیں ہیں اور لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں۔ خود کو زمینی سطح کا لیڈر قرار دیتے ہوئے سابقہ ایم ایل اے شیخ اشفاق جبار کا کہنا تھا کہ میں ہر وقت لوگوں کے بیچ میں سیاست کرتا ہوں، نہ کہ سری نگر کے کسی سیکیورٹی حصار میں بیٹھ کر۔ اگر سیکریٹریٹ جانا اور بیوروکریٹوں کے ساتھ لوگوں کے خاطر ملنا غلط ہے تو میں یہ غلطی بار بار کرتا رہوں گا۔ 50 سال گاندربل کو برباد کرنے والے اب مجھے کیا چیلنج کریں گے؟ تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ میں ان کے کسی بھی سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ وہ ابھی میرے برابر نہیں ہے، جب ہو جائیں گے تب میں بھی بیان بازی کروں گا۔ کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ 40 سال میں انہوں نے گاندربل کو کیا دیا، جو میں نے 2.5 سالوں میں گاندربل کو دیا وہ انہوں نے 30 سال میں بھی نہیں دیا۔ یہ تھی میر شوکت کی لار گاندربل سے KMN کے لیے رپورٹ۔ فاقن دیتمت نمبرن من بیچمت بال گلن من بیچمت سن زی سن بزرگ نیشنل کانفرنس سے وابستہ ایکس ایم ایل ایز نیشنل کانفرنس ٹک ٹک مشن باسان یہ کیسے سے مرحوم قاضی صاحب وہ ہمارے گاندربل کے تھے سوسپن میں سے تمہیں سے گاندربل اشدار اور یہ تم اقتدار پر ہم اقتدار اس دور کے تم پر جس ایسے پہنی کو دیتو اشفاق صاحب اقتدار دمس مقافت سے گاندربل کم اور بشت پانچ سال منا یہ تا کام اشفاق صاحب گاندربل کھوتے کر بلا مذہب ملت رنگ نسل مشن نسل مستعمد اس کوئی شکل تا کام کرو جو پوشک چلو دکھے عمر صاحب سے سوچ سے پکان دے ادھر فاروق عبداللہ آو اسے اس کرسین پر کتنی پیر کیا ہے تک بوڑ ہار سو کئی ماں اس کنس فاروق عبداللہ جمع کرسیوں سے نیچے آو اس وجہ بڑا کرسیوں پر گون پتھر اس بس بیس اک سچ برادر تمس نا ونان گوئی لال عبدالرشید گاندربل امس تہ ون پتھر یم ڈکیاں یت کن پتھر امس برہ کن دپاس کیا دلیل دپن تھی کوت رو گاندربل مے حکومت چھ مے کی تھی نیو واپس یہ جمی دم ترائی 2:30 بجے واپس حضرت واتان کر سن کم کر ٹوٹل کہیں مے کور سابر ویبس فون مے سے گئے عمر اللہ نش تم نہ دت تک امپارٹنس گاندربل کن سیٹ سن یہ کیا کور دپن وول بہ کرنا مسئلہ حل آج دپس کیا کر کور الطاف صاحبس فون الطاف صاحبس دین صحت سلامت تھین خدا صاحب تمس گئی صبح 7 بجے تم کھت پنس ات مز تمس حال میٹنگ ہند حال تمس ون یہ دلیل تم کور سون مسئلہ مگر ہن تھو ٹس سے مسئلہ یوان تم دپ مے گورنمنٹ پانس اتھی کہین تو تم اس نیشنل کانفرنس گورنمنٹ کت پہ نیشنل کانفرنس امہ آئے آسان دپان کھمبے کا ووٹ دو مولوی صاحب دپ کھمبے کا ووٹ دو شمیم احمد شمیم گو کامیاب تمہ سات سو کامیاب کھمب 1967 مز یل انقلاب اس ووٹن ہند آسان تر گامس مز پی 10 ووٹ یہ مولانا یوسف سہ آو صدر ضلع بنا سہ بلاک پریزیڈنٹ بنا یہ ڈاکٹر فاور ووٹ تول کہین نیشنل کانفرنس بنن صدر آگے بہ اپز بنان چھس ہندوستان جناب اشفاق صاحب یہ گئی تعدید اقابس اور ممبرشپ آئی تمن دن یمن میں وجود سے مز کیا سا یہ مے فیدر دوست یہ مے ہمسائے یہ کی نیشنل یہ ورکل ام جواد صاحب سم کرمس ام نسا یہ اشفاق صاحب نفر کم ایلمنیٹ یہ فلان سن نماز نفر یہ انزو کیا پہ بولان امس بس بولن ول بسان وہ کہین ممتا ومتا نہیں چلے گا گاندربل کا واحد ستارہ ممتا ومتا نہیں چلے گا ممتا ومتا نہیں چلے گا جو یہ ہماری میٹنگ تھی یہ 2 چیزوں پہ تھی، ایک تو شہید شیخ عبدالجبار کی جو 32ویں برسی ہے اس کو انعقاد کرنے کے بارے میں، اور دوسرا جو ہمارا سیاسی ایک ایشو ہے گاندربل میں
उस बारे में आपकी राय लेनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपनी तरफ से अच्छी राय दी। हर किसी हमारे साथी ने अच्छी बातें कही, कुछ जज्बाती भी हुए, और कश्मीरी साहब ने सही कहा कि नौजवान का खून गर्म होता है, किसी को उस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए। यहां शुरू से ही बहुत सारी साजिशें हुई। मुनाफिक अपना रोल करते रहे, जैसे कि कश्मीरी साहब कहते थे कि आज पिछले दिनों जिला दफ्तर गांदरबल में हमारी मीटिंग थी, तो वहां किसी ने कहा ये मसला 3 साल से हम लोग लगे थे कि इशफाक साहब को कैसे गांदरबल में, ये इशफाक साहब की बात नहीं है, इशफाक साहब एक निशान है, पार्टी को कैसे कमजोर करे गांदरबल में। ऐसे ही साजिश वाले लोग यही वो लोग हैं जिन्होंने अल्ताफ साहब को भी मेरे बारे में गलत कहा। मरहूम बाबा साहब, मियां बशीर साहब, मुझे याद है और मैं उस चीज पे कारबंद हूं कि वो हमेशा मुझे कहते थे तो अल्ताफ एक आंख है तो इशफाक दूसरी आंख है। महीने बीत गए, अब इशफाक तो नहीं गया बीजेपी में, इशफाक तो नहीं गया अपनी पार्टी में। हमने जी, ये मेरे वालिद साहब का आपको पता ही है, उनको शहीद किया गया था 1990 में, जिनका एक गांदरबल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनकी हर साल हम बरसी मनाते हैं। आज 32वीं बरसी 18 अप्रैल को है। उसी बारे में हमें, क्योंकि माही सियाम का, माही मुबारक का मतबरक महीना शुरू होने जा रहा है, यही राय लेनी थी इसके बाद ले करे कि इसके पहले। और सियासी जो हमारे यहाँ पे कुछ इश्यूज़ थे विद इन पार्टी, जिसमें यहाँ मेंबरशिप ड्राइव गलत हुई थी, यहाँ डेलीगेट्स का लिस्ट जिन्होंने 200-400-500 लोगों ने यहाँ रिजिग्नेशन दिया था, और जो पार्टी लीडरशिप के पास उसका सारा कुछ रिकॉर्ड है, और उन्होंने, हमने भी उनको कहा कि इस पे आप एक कार्रवाई एक्शन लीजिए, और आज तक 8 महीने गुजरने के बावजूद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग हैं जो पार्टी लीडरशिप को लोगों से दूर कर रहे हैं, मेरा मानना है। और मैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि पार्टी को बुनियादी सतह पे कमज़ोर करे, तो बहुत से ऐसे इल्ज़ामात बेबुनियाद लोगों पे लगा रहे हैं जो बहुत गलत है। और हम उस सिलसिले में आज उन लोगों से, हमने वर्करों से बात की, आगे का हमारा क्या लाहे अमल रहेगा, और उसमें उन्होंने कहा कि जैसा कि आपके वो रहेगा, आप जिस तरीके से हम साथ हैं, क्योंकि उनको बहुत दुख है, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनसे बात नहीं की गई आज 8-9 महीने गुजरने के बावजूद भी। तो नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी इसके बाद, इंशाल्लाह ये अब जो आने वाला वक्त है वो आपको बता दिया जाएगा। ये आफाबाजी वही लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि गांदरबल को तितर बितर किया जाए, जो चाहते हैं कि यहाँ पार्टी को ख़त्म किया जाए। ये तो आज से 8 महीने से आप सुन रहे हैं, आज की थोड़ी है। जिस दिन आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने रिज़ाइन किया तब भी वो कह रहे थे बस कल ये बीजेपी में जा रहे हैं, तो परसों अपनी में जा रहे हैं, तो नरसों बीसी में जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेबुनियाद। अब आज 8 महीने गुजर गए, लेकिन आप भी, मैं भी हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, यही जवान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-30 साल इस जमात को दिए, 40-40 साल, जिनकी 3 पीढ़ियाँ गुजर गई है जमात के साथ।
आज तक न फारूक साहब ने ना, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, मैं उन छोटे उनको लोग अब उनको मैं डायरेक्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहता हूँ आपके चैनल की वसादत से, उन्होंने आज तक इस पर क्या एक्शन लिया? जब लोगों ने उनसे कहा था, जब मैंने खुद उनसे कहा था कि यहाँ मेंबरशिप गलत हुई, यहाँ पे डेलीगेट लिस्ट गलत हुई, वर्कर नाराज़ है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। उन्होंने आज तक इवन बात इस पर की, तो इनकी नाराज़गी तो हक बजानिब है, मेरी नाराज़गी हक बजानिब है। हम हक रखते हैं बोलने का, हम अगर आगे का कोई भी कदम लेते हमारा हक बजानिब बनता है। अब वो इधर उधर घुमा फिरा के वो बातें कहेंगे, जी इसका वो है, इसका ये है। अब 9 महीने बहुत बड़ा अरसा होता है, आज तक इशफाक ने तो कुछ नहीं किया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये आज भी इंतज़ार में। ये क्या उनको अकल नहीं है? ये क्या ये क्यों फिर आज तक चुप क्यों है? उन्होंने क्या किया इसके लिए? वो क्या समझते हैं हमें आएंगे लोग यहाँ कामयाब करेंगे? वो उनकी गलतफहमी है, फिर बेवकूफ़ी की दुनिया में रह रहे हैं। अगर वो समझते हैं कि यहाँ वर्कर या लोगों के सपोर्ट के बिना हम यहाँ पे कामयाबी हासिल करेंगे या नेशनल का वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, वो ज़माना गया। और आज आप यार अगर उन्होंने कुछ गलती की, आप सामने आओ ना, डिबेट करो। अगर किसी साथी को किसी के बारे में कोई खदशा है, सामने आओ, बोलो सामने। मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैं उमर अब्दुल्ला के घर खुद गया था ये 8 महीने पहले। मैंने उनको ये कहा था कि मैंने कसम उठा के उनको कहा था, अगर आप गांदरबल से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सबसे पहले इशफाक होगा जो आपके पीछे खड़ा रहेगा। नासिर भी वहीं था। नासिर मुझे कहने लगा ये तो इलेक्शन मान ही नहीं रहे, आप कहाँ गांदरबल पहुँच गए? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा कल को कोई ऐसा कन्फ्यूजन खड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ, तो आप पता नहीं और कोई क्या पीछे